Hello students, today we are going to learn a beautiful topic, that is learning the game. It is given for 9th standard students in unit 1. So learning the game is an extract from Sachin Tendulkar's autobiography, Playing It My Way. So when someone asks you, who is your favorite player? Who is your favorite cricket player? Whom would you say? Yes, it is Sachin Tendulkar, right? Okay, so he is the greatest batsman of all times. அவரோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா அவருடைய early life எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? There is a question mark, right? So in this lesson he has focused on his early life. இந்த lesson மூலமா அவர் சின்ன வயசுல எப்படி வந்து கிரிக்கெட் விளையாட கத்துக்கிட்டாரு அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். Shall we get into the lesson now? So the lesson is learning the game. Who wrote this lesson? He is a well-known cricketer and the legend Sachin Ramesh Tendulkar. Everyone knows him as Sachin Tendulkar, but his full name is Sachin Ramesh Tendulkar. Okay, all the cricket lovers, you all would have collected about his achievements. But here I have given some of them. Shall we see now? Okay. So he was born on 24th April 1973 in Mumbai, Maharashtra. Where is Mumbai? It is in the state of Maharashtra. Okay. And he is the greatest batsman of all times. So in cricket, we can say he is in the number 1 position. So he is the greatest batsman. And 100 international centuries. So in the international cricket matches, he has scored 100 international centuries. And he has scored double century in a one-day international cricket match. You all know, in a one-day international cricket match la vandu அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, double century போட்டிருக்காரு. அது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. Okay, and more than 30,000 runs in international cricket. So how many runs he has scored? More than 30,000. And 664 international cricket matches. So far he has played 664 international cricket matches வந்து அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, விளையாண்டிருக்காரு. And how many runs he has scored? 34,357 runs. Just we saw in an approximately we said more than 30,000, but here in accurate they have given 34,357 runs. And he was nominated to Rajya Sabha in 2012. You would have studied in social, no? There is Lok Sabha and Rajya Sabha, and to Rajya Sabha he was nominated in 2012. And he announced his retirement on 16th November 2013. So 2013வது வருஷம் நவம்பர் மாசம் 16ஆம் தேதி அவரோட ரிட்டையர்மென்ட் என்ன பண்றாரு, எல்லாருக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறாரு. And this lesson, learning the game, is an extract from his autobiography, Playing It My Way. So this lesson is given as a sharing of himself. He himself shares his life experiences from his birth until his successful life. Okay. So now shall we see the lesson in detail? See, when Sachin was a student, he used to play with his colony friends. So அவங்க எப்படி அவங்க வந்து கிரிக்கெட் விளையாண்டாங்க? They used the tennis ball. Tennis ball யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, கிரிக்கெட்டை அவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்காங்க. Okay. And who were his favorite players? The Indian cricket player Sunil Gavaskar and the West Indies player Will Richards. He used to imitate their styles while playing. அவரோட ஸ்கூலிங் எங்க பண்ணாரு? நியூ இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் மும்பை, அங்கதான் அவரோட ஸ்கூலிங் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் அவரோட ஒரு பிரதர் இருக்காரு, அவர் பேர் என்னது, அஜித். And Ajit knew that there was a cricket coach in Sadashram Vidya Mandir. What is his name? Ramakan Achrekar sir. He is a cricket coach and he is a well-known cricket coach in Mumbai. So Ajit knew the capabilities of Sachin. So he wanted him to have a
good practice. So Ajit takes Sachin Tendulkar to Ramakanth Achrekar sir. This cricket coach, he ran summer camps for 2 months. So this Ajit took Sachin to Ramakanth sir. Okay. So how old was he then? Sachin was 11 years old when he was given a chance to prove himself in front of Ramakanth Achrekar sir. அதாவது அவங்க அந்த சம்மர் கேம்ப்ல வந்து சேர்த்து விடுறதுக்காக அஜித் சச்சினை அவர்கிட்ட கூட்டிட்டு போறாரு. அங்க வந்து அவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாரு. நெட்ல வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண சொல்றாரு. அவர் பிராக்டிஸ் பண்ண சொல்றப்ப என்ன ஆயிடுது, சச்சின் வாஸ் லிட்டில் பிட் நர்வஸ். அவர் கொஞ்சம் பயம் எடுத்துருது. அதனால he was not able to prove himself for the first time, but he did not give up. Ajit again went to Ramakanth sir and asked for the second opportunity because he knew how much talented he is. So அவர் என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு ஒரு ரெண்டாவது வாய்ப்பு கொடுக்க சொல்லி அஜித் கேக்குறாரு. அப்போ ராமகந்த் சாரும் வந்து ஓகே, யூ பிரிங் சச்சின், I'll give him second chance அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஓகே, and in the second chance Sachin, he used this chance and proved himself. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பக்கத்துல நின்று அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருந்ததுனால he felt nervous. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லாரும் தூரமா நின்று others watched him from distance. அதனால he could feel comfortable and prove himself. So this since he got second opportunity, he proved himself and he joined the summer camp. So this is the camp which transformed his life. அவரோட வாழ்க்கையில இந்த சம்மர் கேம்ப் என்ன பண்ணுது, ஒரு மாற்றத்தையே கொண்டு வருது. ஓகே, அண்ட் கேம்ப் அட் சிவாஜி பார்க். சம்மர் கேம்ப் எங்க போடுறாங்க, சிவாஜி பார்க்ல போடுறாங்க. திஸ் இஸ் ஆல்சோ இன் மும்பை. அண்ட் வாட் இஸ் த பிராக்டிஸ் டைம்? 7:30 AM till 10:30 AM. மார்னிங் பிராக்டிஸ் வந்து 7:30 ல இருந்து 10:30 வரைக்கும் இருக்கு. And then they disperse for the lunch. They go home, have their lunch, they rest, and then they will come back in the evening. Till late evening they have the practice. And which is his native? First of all, his native is Bandra. சரிங்களா, பாந்திரால தான் அவங்க வீடு இருக்கு. அங்க இருந்து சிவாஜி பார்க்குக்கு டிராவல் பண்றதுக்கு அவருக்கு 40 minutes ஆகுது. So you all know Mumbai is a very busiest city, so he has to take the bus very early. So he gets up early. He takes the bus from Bandra to Shivaji Park. Okay, and only one set of cricket clothes. See, Sachin, he did not have a lavish life. He too struggled a lot to come up in his life. So he had only one set of cricket clothes. அதுதான் என்ன பண்றாரு, மார்னிங் பிராக்டிஸ் 10:30 வரைக்கும் பிராக்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த ட்ரெஸ்ஸை வாஷ் பண்ணி வெயில்ல காய போட்டுட்டு மறுபடியும் ஆஃப்டர்நூன் போகும்போது என்ன பண்ணாரு, அதே ட்ரெஸ்ஸே போட்டு போறாரு. உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா, நீங்களும் யூனிஃபார்ம் போட்டு வரீங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, நம்ம அந்த கொஞ்ச நேரத்துல வந்து காய போடுறப்போ அந்த பாக்கெட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம், அது அவ்வளவு சீக்கிரமா காயாது. ஆனாலும் அந்த வெட் பாக்கெட்ஸோட என்ன பண்றாரு, அவர் அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு போயிட்டு அந்த சம்மர் கேம்ப் ஃபுல்லாவே அந்த வெட் பாக்கெட்ஸோட என்ன பண்றாரு, அவரு பிராக்டிஸ் பண்றாரு. So this shows how much struggle he has gone through in his life to achieve success. So students, Achrekar sir, he used to run the summer camp for 2 months. So in 2 months practice, Sachin Tendulkar became a good cricketer. Achrekar sir felt that if he changed his school to Sadashram Vidya Mandir, then it would be easy for him to have more practice. So here he went and expressed his idea to Sachin's father and Ajit. See, talk about Ajit. Ajit and Sachin, they used to travel together for the practice. அவங்க வந்து சம்மர் கேம்ப் போகும்போது பஸ்ல ஒன்னா தான் டிராவல் பண்ணி போவாங்க. அப்போ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம அப்படி பஸ்ல ஒன்னா டிராவல் பண்றப்போ அவங்க கிரிக்கெட்ல உள்ள nuances பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே தான் போவாங்க. So we can say Ajit also played a crucial role in Sachin's life.
So if he change his school to Sadashram Vidya Mandir, he can use his excess energies channeled into cricket, which plays as a safety ball. So அவர் வந்து சர்தாஷ்ரம் வித்யா மந்திருக்கு மாறிட்டாரு அப்படின்னா அவருக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ்ட்ரா டைம்ல என்ன பண்ணலாம், அவர் பிராக்டிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். அதனாலதான் அச்ரேக்கர் சார் போய் இந்த விஷயத்த சச்சினோட ஃபாதர் கிட்டையும் அஜித் கிட்டையும் ஷேர் பண்றாரு. அப்போ சச்சினோட ஃபாதரும் அஜித்தும் சச்சினை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அவர்கிட்ட இத ஷேர் பண்றாங்க. அப்போ சச்சினோட ஃபாதர் அவர்கிட்ட என்ன சொல்றாரு, give best effort without worrying about the result. So நம்மளோட ரிசல்ட் என்னவா வேணா இருக்கலாம், அது வந்து it doesn't matter at all. ஆனா நம்ம அந்த விளையாடுறதுக்கு எவ்வளவு எஃபர்ட் எடுக்கிறோம், எவ்வளவு முயற்சி பண்றோம், அதுதான் வந்து இங்க மிகப்பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதனால நம்ம ஸ்கூல் சேஞ்ச் பண்றத பத்தி ஒரி பண்ண வேணாம். சச்சினுக்கு வந்து if he is comfortable to change the school அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. சச்சின் also agrees. சச்சின் வந்து என்ன பண்றாரு, ஸ்கூல் மாத்துறதுக்கு ஒத்துக்கிறாரு. ஓகே, now summer break for 60 days. So every year வந்து சம்மர் பிரேக் எத்தனை நாள் வருது, 60 days வந்து வருது. So அந்த 60 daysல சச்சின் டெண்டுல்கர் எத்தனை பிராக்டிஸ் மேட்ச் விளையாடுறாரு, வெரி குட், 55 மேட்ச் என்ன பண்றாரு, விளையாடுறாரு. and then session time, அவரோட பிராக்டிஸ் டைம் எவ்வளவு நேரம், 7:30 AM to 4:30 PM. பாத்துக்கோங்க எவ்வளவு நேரம் வந்து அவர் வந்து பிராக்டிஸ் பண்றாருன்னு பாத்துக்கோங்க. நம்ம வந்து ஒரு பேராகிராஃப் படிச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் வாசிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு half an hour பிரேக் எடுத்துக்குவோம். அப்படியெல்லாம் சச்சின் கிடையாது. அவர் பிரேக்கே இல்லாம என்ன பண்றாரு, 7:30 AM ல இருந்து 4:30 PM வரைக்கும் கண்டினியூஸா பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 4:30 to 5 அவருக்கு பிரேக் டைம், சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் 5 to 7 PM மறுபடியும் என்ன பண்றாரு, பிராக்டிஸ் பண்றாரு. So that is why we can take him as our role model. எப்படி வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சச்சின் இஸ் a very good example for all of us. சரி, so 30 minutes break. அந்த 30 minutes breakல என்ன பண்றாரு, அவரு வடா பாவ் சாப்பிடுறாரு. கோச் அச்ரேக்கர் சார்ட்ட போய் பணம் வாங்கிட்டு என்ன பண்றாரு, வடா பாவ் வாங்கி சாப்பிடுறாரு. வடா பாவ்னா என்னது, பாப்புலர் மும்பை ஃபாஸ்ட் ஃபுட். நம்ம ஊர்ல வடை சாப்பிடுறோம் இல்லையா, வடை சமோசா எல்லாம் சாப்பிடுறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி மும்பைல வடா பாவ் வந்து இட்ஸ் a famous snack. Okay, and then 5 PM to 7 PM அந்த டைம்ல என்ன பண்றாரு, எப்படி பிராக்டிஸ் பண்றாரு, he has 5 more net sessions. நெட்ல பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, பிராக்டிஸ் வந்து மோஸ்டா எங்க தான் இருக்கும், நெட்ல தான் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல எத்தனை செஷன் பிராக்டிஸ் பண்றாரு, 5 more net sessions, சரிங்களா. 5 செஷன்ஸ் வந்து பிராக்டிஸ் பண்றாரு. and then last 15 minutes 7 o'clock முன்னாடி 6:45 to 7 o'clock அந்த 15 minutes இருக்குது இல்லையா, அப்ப வந்து there was a challenge. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அச்ரேக்கர் சார் வந்து 1 rupee coin ஸ்டம்ப் மேல வந்து வச்சிருவாங்க, சரிங்களா. அப்போ சச்சின் என்ன பண்ணணும், அவுட் ஆகாம அந்த 15 மினிட்ஸும் அவுட் ஆகாம விளையாண்டாரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த 1 rupee coin வந்து சச்சினுக்கு சேர்ந்துரும், சரிங்களா. அப்போ here we must notice two things. என்ன, அவர் வந்து அந்த பாலை விட்டுட்டாரு அப்படின்னா ஸ்டம்ப்ஸ்ல போய் பட்டு அந்த அவுட் ஆயிடுவாரு. இல்ல பேட்டை தூக்கி அடிச்சாரு அப்படின்னா என்ன ஆயிடும், கேட்ச் பண்ணிடுவாங்க, சரிங்களா. சோ இந்த ரெண்டு விஷயமும் நடக்காம பாத்துக்கணும். அப்போ இந்த லாஸ்ட் 15 மினிட்ஸ்ல எப்பெல்லாம் சச்சின் விளையாடுறாரோ அப்பெல்லாம் அந்த கேம்ப்ல உள்ள எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, போட்டி போட்டுட்டு வந்து பவுல் பண்ணுவாங்களாம். அதே மாதிரி ஒரு 60ல இருந்து 70 பாய்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபீல்டிங்க்கு வந்து நின்னுப்பாங்க. சோ இவ்வளவு விஷயங்களையும் தாண்டி அவர் என்ன பண்ணணும், he must hit the ball along the ground. அவர் தரையிலே வந்து பால் அடிச்சாரா அவர் அவுட் ஆகாம இருக்க முடியும். சோ இது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு கஷ்டமான விஷயம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் 95 to 96% வந்து சச்சின் இந்த 1 rupee காயினை வந்து சேஃப்டி பண்ணிருக்காரு. So the last part of his practice session என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, Achrekar sir would ask him to go to full circuit of Shivaji Park with pads and gloves on. So கால்ல pads மாட்டிட்டு கையில gloves-உம் போட்டுட்டு அவர் என்ன பண்ணணுமா, அந்த சிவாஜி பார்க்க 2 full round வந்து வரணுமா. Already he had too much of practice throughout the day.
அது இல்லாம இவர் வந்து அந்த சிவாஜி பார்க்க வந்து 2 ரவுண்ட் ஃபுல்லா ஓடி வரணுமா. So think of the state of Sachin Tendulkar, how much hard work he has put in. சரிங்களா. அப்போ இப்படி வந்து அவர் சுத்தி வரும்போது it helps him to maintain the physical health and mental stamina. சரிங்களா. Okay. And difficult to get a seat in Mumbai bus. So after the practice, what does he do? அவர் போய் பஸ் எடுத்து என்ன பண்ணணும், வீட்டுக்கு போகணும். அப்போ நீங்க மும்பை ஆல்ரெடி everyone knows it is the busiest city. அதனால வந்து எப்பவுமே வந்து ரஷ்ஷா தான் இருக்கும். அப்போ இவர் பஸ்ல ஏறினவனே இடம் கிடைக்கும் அப்படின்றது டவுட் தான். அப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் என்ன பண்ணிருக்காரு, டிராவல் பண்ணிருக்காரு. ஆல்ரெடி வந்து the whole day practiceல அவர் வந்து he would have been exhausted. சரிங்களா. ஆனா அதோட அந்த பஸ்ல டிராவல் பண்றது இட் இஸ் ஆல்சோ a difficult thing in his life. Challenge to stand with kit bag. அவர் வந்து த்ரோட் பிராக்டிஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஒரு மாதிரி வேர்த்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சோம். சரிங்களா. அதோட அவரோட கிட் பேக்கையும் வேற எடுத்துக்கிட்டு அப்போ அவரை சுத்தி உள்ளவங்க வந்து அவர் பக்கத்துல நிக்கவே முடியாது, அந்த அளவுக்கு ஸ்மெல் வரும். அதோட அவர் கிட் பேக்கையும் தூக்கிக்கிட்டே என்ன பண்ணிருக்காரு, நின்றுட்டு இருந்திருக்காரு. பிகாஸ் அவர் கீழே வச்சாரு அப்படின்னா அது இன்னொரு பேசஞ்சரோட இடத்தை அடைச்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி என்ன இந்த கண்டக்டர் என்ன சொல்லுவாரா, இன்னொரு டிக்கெட் எடுக்க சொல்லுவார். இன்னொரு டிக்கெட் எடுக்க கூட அவர்கிட்ட கையில காசு கிடையாது. அதனால அவர் பஸ்ல டிராவல் பண்றப்போ அவரோட கிட் பேக்கையும் தூக்கிக்கிட்டே தான் டிராவல் பண்ணுவாராம். And then playing with friends at home. Okay, so sometimes occasionally he used to go to his friend's house and he spends time together with his friends. So அவர் அந்த மாதிரி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றப்போ என்ன பண்றாரு, அவர் ஈவினிங் பிராக்டிஸ்க்கு போகணும் அப்படிங்கறதே வந்து மறந்துடுவாரு. ஆனா அச்ரேகர் சார் என்ன பண்ணுவாரு, அவர் அப்படியே விட்டுற மாட்டாரு. அவர் உடனே ஸ்கூட்டர்ல கிளம்பி போய் அவர் அங்கிருந்து என்ன பண்ணுவாரு, இழுத்துட்டு வருவாராம். சார் would drag him out. அவர் அங்கிருந்து பிடிச்சி இழுத்துட்டு வருவாராம். அவர் என்ன சொல்லிருக்காரு, அப்படி கூட்டிட்டு வந்து அவரை வண்டியில உட்கார வச்சு என்ன பண்ணுவாரு, கிரவுண்டுக்கு கூட்டிட்டு போவாராம். அப்படி கூட்டிட்டு போறப்போ he used to motivate him. How? Don't waste your time playing insane games with these kids. உன்னோட டைமை வந்து இப்படி இந்த பசங்க கூட போய் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாராம். Cricket is waiting for you at the nets. Practice hard and see what magic can transpire. So இங்க உனக்காக கிரிக்கெட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குது. உன்னை வந்து கிரேட் ஹைட்டுக்கு கொண்டு போறதுக்கு கிரிக்கெட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குது. அப்போ நீ வந்து கண்டிப்பா நெட்ல வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அப்பதான் உன்னால உன்னோட லைஃப்ல ஒரு கிரேட் ஹைட்டை வந்து ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. That's what magic can transpire. So cricket is mentioned as a magic in his life. Choose something you enjoy and really want to do and you will be successful. இதையும் வந்து யார் சொல்றது, அச்ரேகர் சார் தான் சொல்றாரு. உனக்கு எது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ, எதை வந்து செய்யறது வந்து உனக்கு நீ என்ஜாய் பண்றியோ அதை வந்து செஞ்ச அப்படின்னா யூ வில் பி சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்போ சச்சினோட வேர்ல்ட் எதுல இருக்கு, கிரிக்கெட்ல தான் இருக்கு. அப்ப அவர் பிராக்டிஸ் பண்ணினானா he will be successful. அதான் அச்ரேகர் சார் வந்து அவருக்கு சொல்லி மோட்டிவேட் பண்றாரு. And then he says, as a conclusion, Sachin says, Achrekar sir a strict disciplinarian. நம்மவே பார்த்திருக்கலாம், நம்ம வந்து பிளேயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா they will be very much disciplined. எப்படி, with the practice. சரிங்களா. அவங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து பிராக்டிஸ் பண்றாங்களோ, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவங்க கேம்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்களோ they become disciplinarians. சரிங்களா. அப்பதான் வந்து அதான் அச்ரேகர் சார் வந்து சச்சின் கிட்ட அதை தான் எதிர்பார்த்திருக்காரு. அவரோட எஃபர்ட்னால சச்சின் ஆல்சோ became a disciplinarian. சரிங்களா. And then I owe myself to him. So Achrekar sir வந்து அவர் வந்து he played a very big role in Sachin's life. அதனால சச்சின் என்ன சொல்றாரு, I owe myself to him. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நீங்க எனக்கு பண்ணினதுக்கு நான் உங்களுக்கு ரொம்ப கடன் பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதேதான் இங்கே சச்சின் சொல்றாரு. I owe myself. நான் அவருக்கு ரொம்ப கடன் பட்டிருக்கேன். அவரால்தான் வந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனாலிட்டியா நான் வளர்ந்து வந்திருக்கேன். அவர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு நான் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு. So this is an extract from his autobiography, Playing It My Way.
ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இவ்வளோ நேரம் நம்ம சச்சினோட ஏர்லி லைஃப்பை பற்றி பார்த்தோம். இந்த விஷயம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஐ சப்போஸ். அதனால இந்த லெசனை ஒரு தடவை நல்லா வாசிச்சு பாருங்க, நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? இதை ஃபாலோ பண்ணி இந்த நோட்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்க பேராகிராஃப் கூட நீங்க எழுதிக்கலாம். இதுவே இந்த நோட்ஸே உங்களுக்கு போதுமானது, சரிங்களா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கணும். அடுத்த வகுப்பில் மற்றொரு தலைப்பில் மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி.